नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणा एक सुंदर कहानी गंगा केमिति पृथ्वी को आसिले। परिवेशन परशुराम बेहेरा। गिरिश्रेष्ठ हिमालय राजा थिले हिमवान। दिने तांको नगररे जने अतिथि आसी पहुंचिले। से होउचंती अयोध्यार राजा भगीरथ। भगीरथ को देखु देखु राजा हिमवान बहुत खुशी हेई तांको पाछोटी नेले ओ अतिथि रूपे सत्कार कले। एहापर से भगीरथ को आगमनर कारण पचारते भगीरथ कहिले, हे राजन, एबे मोर प्रजा माने खूब दुखरे काल काटुचंती, कारण गत 12 वर्ष धरी मो राज्य रे वर्षा होई नाही, जहा फल मोर प्रजाकूल ओ पशुपक्षी समस्ते दुख कष्ट रे जीवन बितौचंती। एणु मु राजा भावरे एहार प्रतिकार निमंते आज आपणकर शरणापन्न हेइची। राजा हिमवान पचारिले, मु तुमर की प्रकार सहायता करि परिबी प्रकाश कर। राजा भगीरथ कहिले, महाराज, आपणकर अनेक गुड़िए कन्या स्रोतस्विनी नदी माने रहिचंती, सेमानंक मध्यरु जनकु मो सहित पठांतु, जहा फल रे मो राज्य रे निश्चय जलाभाव दूर हबो। तेबे आपणक कन्या श्रेष्ठ गंगा को पठेइले उत्तम होंता। हिमवान कहिले, हाँ, मु गंगा को तुम सहित पठेइबी, किंतु से तो एबे वर्तमान मो पाखरे नाहंती। से किछि दिन पई स्वर्ग भ्रमण रे जाइचंती। तेबे तुमे तांको आवाहन कर, से निश्चय तुमर सहायता करिवे। एहा परे भगीरथ गंगा को प्रार्थना कले, हे गिरिराज हिमवान नंदिनी माता गंगा, आमे पृथ्वीवासी तुमर सहायता चाहुचु। आमे प्रार्थना करुछु तुमे मर्त्य को फेरी आस। भगीरथ प्रार्थना रे संतुष्ट हेई मां गंगा पृथ्वी को आसीबाकू सहमति हेले। से कहिले, हे राजन, मु तुम सहित जीवा पई सम्मति जणाउची। तेबे मु मोर स्रोतर तीव्रता नेई पृथ्वी को ओल्हेइले पृथ्वी मोर जलराशि रे धोई होई निश्चिन्न हेइजिवो। एणु मोर अवतरण निमंते उपयुक्त स्थान निरूपण कर। ए कथा सुनी भगीरथ जाई शिवं को प्रार्थना कले, हे देवश्रेष्ठ महादेव, आपण ही केवल गंगांकर धरावतरण रे सहायक होई परिबे। तांकर तीव्र जलराशि को धारण करी आपण धीर भाव रे पृथ्वी रे बहिबाकू दियंतु। शिव भगीरथंकर अनुरोध रे राजी हेले। से गंगोत्रीर शृंग उपरे ठिया हेई आकाश को चाहि कहिले, हे गंगा, एबे मु प्रस्तुत, तुमे मोर जटा उपरे अवतरण कर। एई कथा सुनी गंगा टिके कुटिल हस हसी तात्सल्य भाव रे कहिले, हे महादेव, सतर्क थिब, नचेत तुमे भी मोर प्रखर स्रोत रे भासी जीव। महादेव कहिले, हाँ गंगे, तुमे तुमर संपूर्ण बल नहीं मो मथारे अवतरण कर, मु प्रस्तुत अछि। गंगा अहंकार सहित कहूथांती, एई मु गली, जदि पारिब मते संभाळ। निकटरे भगीरथ ए दृश्य देखुथांती। गंगा शिवंकर जटा उपरे पूर्ण स्रोतस्विनी होई स्वर्गरु अवतरण कले। हेले भगीरथ देखिले गंगा कहांती, से शिवंकर जटा भितरे केउंठी विलुप्त होई जाइछंती। एई कथा देखि भगीरथ दुखरे पाटी करी उठिले, हे माता गंगा, तमे बे केउंठी? खूब निकटरु गंगांकर करुण कंठ सुबिला, एइठी राजन, मो महादेवंकर जटा भितरे बंदी हेई रही जाइछि, आउ बाहरी पारुनी। सेतेबेळकु गंगांकर समस्त गर्व आउ अहंकार उभेई जाइथिला। एथर भगीरथ महादेव शिवंकु प्रार्थना कले, हे देवाधिदेव, मो राज्यर प्रजाकूल आउ जीवजंतु क्षुधा तृषारे आर्तनाद करुचंती। आपण गंगांकु क्षमा प्रदान करी मो सहित जीवाकू अनुमति दियंतु प्रभु। शिव संतुष्ट होई गंगांकु मुक्ति देले। भगीरथ महादेवंकु कृतज्ञता जणाई निज राज्य को रथरे बसी अग्रसर हेले, आउ गंगांकु तांकर अनुधावन करिबाकू कहिले। भगीरथ आगे आगे चली थांती, पछे पछे गंगा बही चली थांती। अयोध्या जीवा बाटरे पड़िला जह्नुमुनि का आश्रम। सेतेबेले जह्नुमुनि गभीर तपस्या मग्न थांती। गंगांकर सेई पथ देई जीवा द्वारा मुनिंकर शरीर जलमग्न हेला। तांकर तपस्या भग्न होबारु से आखि खोली चाहिले, देखिले गंगा तांकु ओदा करी देई थट्टा कला परी हसुचंती। जह्नुमुनि गंगांकर एई औद्धत्य बुझी पारी निज दुई हाथ पापुली रे गंगांकर समस्त जलराशि को पीदेले।
ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ପାଟି କଲେ, ହେ ମାତେ ଗଙ୍ଗା, ତମେ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରାଜନ, ମୁଁ ଜହ୍ନୁମୁନିଙ୍କର ପେଟ ଭିତରେ। ଗଙ୍ଗାଙ୍କର କ୍ଷୀଣ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଭିଲା। ଏବେ ଭଗୀରଥ ଜହ୍ନୁମୁନିଙ୍କର ଆଗରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଓ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଏବେ ଋଷି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କାନ ବାଟେ ବାହାର କରିଦେଇ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଏଣୁ ସେଇଦିନଠାରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଜାହ୍ନବୀ। ଏବେ ରାଜା ଭଗୀରଥ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ ରଥ ଚାଳନା କଲେ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରବାହିତ ପଥରେ ମଣିଷ ସମାଜ ଓ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଚତୁର୍ଦିଗ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରିଗଲା। ଶୁଖି ଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାର ସବୁଜିମା ଭରିଗଲା। ଗଙ୍ଗା ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ ସୁଖ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଲେ। ଏହାପରେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ହେ ମାତା ଗଙ୍ଗେ, ତୁମେ ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଅ ଓ ତୁମର ପବିତ୍ର ଜଳରାଶିରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ସର୍ବଦା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖ। ଏହାପରେ ଗଙ୍ଗା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଓ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଖର କିରଣରେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜଳ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମେଘ ବାଦଲ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ସେହି ସବୁ ବାଦଲ କ୍ରମେ ଜଳକଣାରେ ପରିଣତ ହେଇ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ ବର୍ଷା ରୂପରେ ବର୍ଷିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ମାଟି ଗ୍ରହଣ କରି ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଶ୍ୟାମଳ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରିଦେଲା। ପୃଥିବୀ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରିଗଲା। ଏମିତି ଭାବରେ ବହୁ ଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକାର କରି ରାଜା ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆଣିଥିବାରୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହୋଇଛି ଭାଗୀରଥୀ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ମଲ୍ଲିକ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ, କାବେରୀ ନଦୀର ଜନ୍ମ କଥା। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ଥରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ତାପରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆକାଶରେ ଖଣ୍ଡିଏ ମେଘ ବି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଅଭାବରେ ନଈନାଳ ସବୁ ଶୁଖିଗଲା। ଗଛମାନଙ୍କରୁ ପତ୍ର ଶୁଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମାଟି ଶୁଖି ଫାଟି ଆଁ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କ୍ରମେ କଙ୍କାଳ ସାର ହୋଇଗଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ସୀମା ରହିଲା ନାହିଁ। ଏଣୁ ଲୋକମାନେ ବିକଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣି ଗଣେଶ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ସେ ଏକ କାଉ ରୂପ ଧାରଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲି ପାଣିର ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବହୁ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ସେଠାରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଧ୍ୟାନରତ ଥାଆନ୍ତି। ଗଣେଶ ରୂପୀ କାଉ ଋଷିଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ଦେଖିଲେ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କମଣ୍ଡଳଟି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଏହି କମଣ୍ଡଳଟିକୁ ମହାଦେବ ଶିବ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦିବ୍ୟ କମଣ୍ଡଳଟିର ଏମିତି ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ସେଥିରୁ ଯେତେ ଜଳ ଢାଳିବ କମଣ୍ଡଳରୁ କେବେ ପାଣି ଶୁଖୁ ନଥିଲା। ଏବେ କାଉ ରୂପୀ ଗଣେଶ କିଛି ସମୟ ଋଷିଙ୍କୁ ନିଜ ଡେଣା ଝାଡ଼ି ପଙ୍ଖା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ସେଇଟିକୁ ଓଲଟାଇ ଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଢାଳି ହୋଇ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାହା ଏକ ଝରଣାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାହା କ୍ରମେ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଝରି ଆସି ସମତଳ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ନଦୀରେ ପରିଣତ ହୋଇ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହି ନୂତନ ନଦୀର ଆବିର୍ଭାବ ଦେଖି ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ ଓ ସେହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କଲେ। ଏଣେ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳଟି ଢଳି ପଡ଼ିଛି ଓ ସେଥିରୁ ଜଳଧାର ବୋହି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀଗଣେଶ କାଉ ରୂପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି
ନିଜ ରୂପ ଧରି ଋଷିଙ୍କ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ହେ ମହାନ ତପସ୍ୱୀ, ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ଜଳ ବିନା ହାହାକାର କରୁଥିଲେ। ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଥିଲା। କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଠୋର ତପସ୍ୟାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ଏଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କମଣ୍ଡଳକୁ ଢଳାଇ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ଜଳରାଶିକୁ ବୋହିବାକୁ ଦେଇଛି। ଏଣୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ଏକଥା ଶୁଣି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଣମ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆପଣ ତ ସର୍ବମଙ୍ଗଳମୟ ଦେବତା। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ଆପଣ ତାହା ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜୀବଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏହି କାବେରୀ ନଦୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ନିର୍ଗତ ଜଳରାଶିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ନଦୀର ନାମ କାବେରୀ ନଦୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା। ସେହିଦିନଠାରୁ କାବେରୀ ନଦୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଏହି କାବେରୀ ନଦୀର ତୀରେ ତୀରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟମୟ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଓ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣେଶ ଓ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।